টুয়েলভ সায়েন্স তো আমরা ভেক্টর পড়ছিলাম VECTOR। দেখো in algebra, in ALGEBRA, in algebra the product PRODUCT, product between BTWW, between two quantity QUANTIA quantities is defined, DEFINE, defined as two quantities A and B is defined as A into B এরকম লেখা হয়, or A cross B or AB, all having the same meaning, MEANING, all having the same meaning. In algebra, product between two quantities AB, A আর B দুটো রাশির গুণফল is defined as, এরকম আমরা ডট দিয়ে বুঝি, নালে ক্রস দিয়ে বুঝি, নালে কিছু না দিলেও সেটাই হয়। অল হ্যাভ দ্য সেম মিনিং। তোর ব্যাপারটা এরকম, যেমন 5.3 মানে 15, মানে যদি 5 ক্রস 3 থাকে এটা মানেও 15। আবার 5 এখানে এখানে কিছু নেই, মানে আমরা এরকম গুণন চিহ্ন ধরি আর কি, তখনও সেটা 15, মানে এক্স ইন্টু ওয়াই, যেমন মনে কর এক্স ওয়াই মানে এক্স ইন্টু ওয়াই, এরকম এক্স ইন্টু ওয়াই এরকম ব্যাপারটা আছে। বাট ইন অ্যালজেব্রা, but in vector VECTOR, the product PRODUCT, product between BTWW, between two vectors VECTORs, vector A and vector B, in vector, in the vector A, product between two vectors vector A, vector B has product between two vector vector A and vector B is either vector A এরকম ফুল স্টপ দিব, দিয়ে vector B, vector A that is read as vector A dot vector B, vector A dot vector B, either এত or vector A cross vector B, read as vector A cross vector B। in vector A, product between two vectors vector A and vector B is either এরকম ডট প্রোডাক্ট হবে, না হলে ক্রস প্রোডাক্ট হবে, ভেক্টর A ডট ভেক্টর B, নাহলে অথবা কি ভেক্টর A ক্রস ভেক্টর B। তাহলে ভেক্টর A ডট ভেক্টর B and vector A cross vector B have কি different significance, DIFFERENC, different DIFFERENT, different significance, SIGNIFICANCE, different, আলাদা এর অর্থ আছে। আমাদের প্রথম আকর্ষণ কি তোমার, আচ্ছা, ডট প্রোডাক্ট DOT ডট প্রোডাক্ট PRODUCT
dot product or scalar product, SCALAR, scalar product, dot product অথবা স্কেলার প্রোডাক্ট। এই ব্যাপারটা কি? ডট প্রোডাক্ট, DOT, ডট প্রোডাক্ট, PRODUCT, dot product or scalar, SCALAR, scalar product, dot product or scalar product of two vectors VECTORS, dot product or scalar product of two vectors, vector A and vector B, dot product or scalar product of two vectors, vector A and vector B, whose direction directions, whose directions are inclined, inclined at an angle theta is defined by DEFINED, defined by vector A dot vector B equal to magnitude of vector A, magnitude of vector B cos theta। ব্যাপারটা এরকম, এই একটা ভেক্টর মনে কর ওএ ভেক্টর, আর এদিকে আরেকটা ভেক্টর যাচ্ছে ওবি ভেক্টর। এই ওএ ভেক্টরটা হচ্ছে ভেক্টর এ, ওবি ভেক্টরটা হচ্ছে ভেক্টর বি। অ্যাঙ্গেল বিটুইন দিস টু ভেক্টর ইজ থিটা। কি বলছি? ডট প্রোডাক্ট অর স্কেলার প্রোডাক্ট অফ টু ভেক্টরস, ভেক্টর এ অ্যান্ড ভেক্টর বি, হুজ ডিরেকশনস আর ইনক্লাইন অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গেল থিটা, হ্যাঁ, ইজ ডিফাইন বাই এরকম, মানে ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি মানে এ ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড ইন্টু বি ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড ইন্টু কস থিটা, অ্যান্ড ডিরেকশনস বোথ আর আউটগোয়িং। দুটোরই ভেক্টর একদিকে মুখ থাকবে আর কি, ডিরেকশনস আর আউটগোয়িং হবে। directions DIRECTI, direction of vector A and vector B are key outgoing from their point of origin, যখন যে উৎপন্ন হয়েছে সেখান থেকে দুজনেরই মুখ আউটগোয়িং হবে, বাইরের দিকে যাবে। আচ্ছা, এবার দেখো এবার হচ্ছে প্রজেকশন অফ এ ভেক্টর, প্রজেকশন PROJECTION, projection of a vector VECTOR on another vector ANOTHER, another vector VECTOR, projection of a vector on another vector। ব্যাপারটা এরকম, ধরো এই একটা ভেক্টর আছে, এটা ওএ ভেক্টর, এরকম একটা ভেক্টর আছে, এটা ওবি ভেক্টর, এটা ওএ ভেক্টর, এটা হচ্ছে ওবি মানে করো বি ভেক্টর। তাহলে এই ওএ ভেক্টরটা সে এ ভেক্টরে, তাহলে ভেক্টর এই এ ভেক্টরের উপরে বি ভেক্টরের প্রজেকশন বলতে কি বোঝাবে? লেট vector A represents PREACNTS, represents OA vector, and vector B represents PREACNTS, represents OB vector। এই OA vector বলতে A vector আর OB vector মানে B vector, and theta is the inclination, theta is the inclination between two
ভেক্টরস ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে থিটা। পারপেন্ডিকুলার পিইআর পিইএন ডিআই সিইউএলআর পারপেন্ডিকুলার বিএম is drawn DRAW drawn on OA vector and perpendicular PEN DI CULAR perpendicular AN is drawn DRAWN perpendicular AN is drawn on ওবি ভেক্টর। তার মানে এখান থেকে এর উপরে এরকম পারপেন্ডিকুলার ড্র করছি ওএম, আর এ থেকে এর উপরে এএন, এই কোণটা 90 ডিগ্রি, এটা 90 ডিগ্রি। চলো এটুকু মুখস্থ করি। ওয়ে ভেক্টর মানে এ ভেক্টর রিপ্রেজেন্টস ওয়ে ভেক্টর ডাইরেক্টেড লাইন সেগমেন্ট, আর বি ভেক্টর রিপ্রেজেন্ট ওবি ভেক্টরটা। থিটা ইজ দি ইনক্লিনেশন বিটুইন টু ভেক্টরস। পারপেন্ডিকুলার বিএম আর বিএন আর ড্রন হবে, পারপেন্ডিকুলার বিএম ইজ ড্রন, ঠিক আছে, অন ওয়ে ভেক্টর, আর পারপেন্ডিকুলার এএন ইজ ড্রন অন ওবি ভেক্টর। এখানে হিয়ার অতএব তোমার ওএম রিপ্রেজেন্ট REPRESENT represents the projection 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 of vector B on vector A। এই ওএম ও থেকে এম পর্যন্ত যে অংশটা হচ্ছে ও থেকে এম, এইটুকুনটা কি, এই লেন্থটা, এই দৈর্ঘ্যটা কি প্রজেকশন অফ ভেক্টর বি অন ভেক্টর এ। বি ভেক্টরের উপর এ ভেক্টর প্রজেকশন বলতে এইটুকুন দৈর্ঘ্যটাকে বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে। আবার ওএন মানে কি, ওএন রিপ্রেজেন্ট দি প্রজেকশন অফ ভেক্টর এ অন ভেক্টর বি। বি ভেক্টরের উপরে এ ভেক্টরের প্রজেকশন বলতে ওএন ওই দৈর্ঘ্যটাকে বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে। এবার দেখো by definition of DEFI NITION definition of dot product DOT dot product PRODUC dot product of vector A and vector B, I get কি পাবো, ভেক্টর A ডট ভেক্টর B সমান ম্যাগনিচিউড অফ ভেক্টর A ম্যাগনিচিউড অফ ভেক্টর B ইন্টু কস থিটা। এদিকে নজর রাখো, ম্যাগনিচিউড, তাহলে এ ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি ইকুয়াল টু ওয়ে ম্যাগনিচিউড অফ ভেক্টর এ মানে কি ওএ লেন্থ, আর ম্যাগনিচিউড ভেক্টর মানে ওবি লেন্থ ইন্টু কস থিটা। এবার তাকাবে, তার মানে ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি বাই ওএটাকে নিচে নামালাম, ওএ লেন্থটা নিচে নামালাম, ইকুয়াল টু ওবি ইন্টু কস থিটা। দাদারে দেখ তো, এই ও এ ভেক্টর ডট বি ভেক্টর, এই ও এ ভেক্টরের ম্যাগনিচিউড মানে কি, আসলে ম্যাগনিচিউড অফ ভেক্টর এ, এটা না এরকম ডাকলেই হতো, ভেক্টর এই থাকে এটা। দেখতে এটা কি জিনিস, ওবি ইন্টু ওবি, ওবি কোথায়, ওবি, হ্যাঁ ওবি ভেক্টর ইন্টু কস থিটা। এদিকে দেখো, ফ্রম ট্রায়াঙ্গেল, ফ্রম রাইট RIGHT রাইট অ্যাঙ্গেলড triangle TRIANGLE from right angle triangle OMB I get, দেখতো রে দাদা এটা হবে কিনা, OM বাই OB ইকুয়াল টু cos থিটা, বেস বাই হাইপোটেনিউজ ইকুয়াল টু cos থিটা। OM বাই OB মানে কি,
ওবি মানে ওবি থাক, তাহলে ওবি কস থিটা। তাহলে এইটুকুনের বদলে কি লেখা যাবে? ওবি কস থিটা মানে ওএম লেখা যাবে না? ওএম এর দৈর্ঘ্যটা, এটাকে ভেক্টর বিও লিখতে পারতাম, ভেক্টর বি লিখতে পারতাম। হ্যাঁ, তাহলে কি হচ্ছে, এটা ওএমটা কত বেরোচ্ছে? এখানে একটা কাজ করেই দে, এখানে ভেক্টর বি থাক, ভেক্টর বি মানেই হচ্ছে ওবি লেন্থটা, ভেক্টর বি মানেই ওবি লেন্থ, ভেক্টর বি কস থিটা। তাহলে এখানে যেটা হলো, এদিকে তাকাও, এটা তো পাচ্ছি ওএমটা ওএমই থাকবে, আর ওবি মানে ওবিটাকে আমরা ভেক্টর বি লিখতে পারি, ম্যাগনিচিউড ভেক্টর বি। তাহলে ওএম সমান কত আছে, বজ্রগুণ করে ভেক্টর বি ইন্টু কস থিটা। তাহলে ওএমটা কী দাঁড়াচ্ছে? অতএব প্রজেকশন PROJECTION প্রজেকশন অফ ভেক্টর বি অন ভেক্টর এ ইজ বি ভেক্টরের এ ভেক্টরের উপর প্রজেকশন ইকুয়াল টু কি, ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি বাই ম্যাগনিচিউড অফ ভেক্টর এ, প্রজেকশন অফ ভেক্টর বি অন ভেক্টর এ। এবার দেখো প্রজেকশন অফ ভেক্টর বি অন ভেক্টর এ, আবার উল্টোটা যদি প্রজেকশন অফ ভেক্টর এ অন ভেক্টর বি যদি হতো। এবার দেখো এগেইন, আবার তাকা আগা, এগেইন ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি ইকুয়াল টু কত, ম্যাগনিচিউড অফ ভেক্টর এ, ম্যাগনিচিউড অফ ভেক্টর বি কস থিটা। ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি ইকুয়াল টু, ভেক্টর বিটাকে সামনে রাখলাম, ভেক্টর এ ডট কস থিটা, ম্যাগনিচিউড ভেক্টর এ কস থিটা, নজরের দিকে, ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি বাই ম্যাগনিচিউড অফ ভেক্টর বি ইকুয়াল টু এইটুকুন মানে কি, ভেক্টর এ ডট কস থিটা। এদিকে তাকাও, এইটুকুনের অর্থটা কি, ভেক্টর এ ডট কস থিটা। এটা আবার ও এ এন ত্রিভুজটা কত ভাবো, হ্যাঁ ও এন ত্রিভুজের কথা ভাব, এটা দেখো লেখা যাবে কিনা, ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি বাই ম্যাগনিচিউড অফ ভেক্টর বি ইকুয়াল টু ও এন, এটা হবে ও এন হবে কিনা, এই কোণটা তো 90 ডিগ্রি, তাহলে ও এটা কি, ও এর লেন্থ ম্যাগনিচিউডটা, ও এ ভেক্টরের ম্যাগনিচিউড মানে ও এ, ও এ মানে ভেক্টর এ ইন কস থিটা, তাহলে ভূমি বাই অতিভুজ, তাহলে কস থিটা হবে। তাহলে এখানে ও এনটা কত, ও এন মানে এই ভেক্টর ম্যাগনিচিউড ইন্টু কস থিটা। তাহলে এখানে ও এন মানে কি, ও এন সমান ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি বাই ম্যাগনিচিউড ভেক্টর বি। তার ভাষাতে যদি বলি তাহলে কি দাঁড়াবে, প্রজেকশন অফ ভেক্টর এ, প্রজেকশন PROJECT প্রজেকশন অফ ভেক্টর এ অন ভেক্টর বি ইজ, যখন এ ভেক্টরটার বি ভেক্টরের উপর প্রজেকশন হবে কত হবে, ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি বাই ম্যাগনিচিউড অফ ভেক্টর বি। তাহলে কি দাঁড়ালো এখানে, মনে রাখার জন্য কি বুদ্ধি, যে ভেক্টরের উপর প্রজেকশন হবে সেই ভেক্টরের ম্যাগনিচিউড দিয়ে ভাগ করতে হচ্ছে, দুটোর ক্ষেত্রে এ ডট বি, উপরে এ ডট বি ভেক্টর, যার উপরে প্রজেকশন তার ম্যাগনিচিউড দিয়ে ভাগ, ঠিক আছে। এবার তাহলে আমরা প্রজেকশন অফ এ ভেক্টর অন অ্যানাদার ভেক্টর ব্যাপারটা বুঝেছি, হ্যাঁ। তাহলে আমরা কি পড়লাম, প্রজেকশন PROJECTION প্রজেকশন অফ ভেক্টর এ অন ভেক্টর বি ইজ, কি বললাম দেবদীপ, প্রজেকশন অফ ভেক্টর এ অন ভেক্টর বি ইজ কত, ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি বাই ম্যাগনিচিউড অফ ভেক্টর এ, ঠিক আছে। আবার যদি কি হয়, প্রজেকশন প্রজেকশন অফ ভেক্টর
এ হ্যাঁ অন ভেক্টর বি ও নিচে বি প্রজেকশন অফ ভেক্টর এ অন ভেক্টর বি, তাহলে এখানে ভেক্টর বি দিয়ে ভাগ হয়, যে ভেক্টরের উপর হবে তার ম্যাগনিটিউড দিয়ে ভাগ। প্রজেকশন PROJECTION projection of vector B on vector A is vector A dot vector B by magnitude of, আমরা মনে রাখবো যে ভেক্টরের উপরে প্রজেকশন হবে তার ম্যাগনিটিউড দিয়ে ভাগ, আর উপরে ডট প্রোডাক্ট, যেটা পেছনে থাকবে তার ম্যাগনিটিউড। ব্যাস। এরপরে দেখো, let us consider O vector A represent the vector OA. OA এদিকে দাও, OA is a vector, vector A represent OA vector, আর vector B small b represent vector OB vector, আর theta is the angle between two vector. by definition আমরা কি পাচ্ছি? by definition vector A dot vector B equal to কত? magnitude of vector A magnitude of vector B into cos theta। এটা তো এগেইন আবার তাকিয়ে দেখো, যদি ভেক্টর বি ডট ভেক্টর এ হয়, এটার বাই ডেফিনেশন কি হবে? এদিকে তাকাও, ভেক্টর বি ডট ভেক্টর এ ইকুয়াল টু কত? ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর বি ইন্টু ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর এ ইন্টু কস থিটা, একই হবে। এবার এটাকে আমি একটু ঘুরিয়ে লিখতে পারি, এখানে তো ডান দিক তো স্কেলার কোয়ান্টিটি, এখানে তার ভেক্টরের ব্যাপার নেই। এটাকে আমরা যদি ঘুরিয়ে লিখি, ভেক্টর এ ম্যাগনিটিউড ভেক্টর এ ম্যাগনিটিউড ভেক্টর বি কস থিটা, তাহলে এটা মানেই কত? ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি। তাহলে ভেক্টর বি ডট ভেক্টর এ ইকুয়াল টু ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি, তার মানে কি ডট প্রোডাক্ট ওবেস কমিউটেটিভ ল। ডট প্রোডাক্ট ডিওটি ডট প্রোডাক্ট PRODUCT ডট প্রোডাক্ট ওবেস কমিউটেটিভ COMMUTATIV কমিউটেটিভ ল। এবার দেখো, ডট প্রোডাক্ট PRODUCT ডট প্রোডাক্ট ওবেস OBEY ওবেস অ্যাসোসিয়েটিভ ল ASSOCIATIV অ্যাসোসিয়েটিভ ল। ব্যাপারটা কীরকম? যদি এরকম থাকতো ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি প্লাস ভেক্টর সি, এটা সমান কী হবে? ভেক্টর এ ডট, না এটা তো অ্যাসোসিয়েটিভ নয়, এটা হচ্ছে ওয়েজ ডিস্ট্রিবিউটিভ ল হবে, DIS ডিস্ট্রিবিউটিভ TIV ডিস্ট্রিবিউটিভ ল। ভেক্টর ডট প্রোডাক্ট ওবেস ডিস্ট্রিবিউটিভ ল, ডিস্ট্রিবিউশন ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি প্লাস ভেক্টর সি, মানে ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি প্লাস ভেক্টর এ ডট ভেক্টর সি, ভেক্টর এ দিয়ে দুটোকে গুণ হয়ে যাবে। X O X dash Y O Y dash are two perpendicular axes. Let us consider here is a point P, coordinates say x1 y1, or here is another point Q, coordinate x2 y2. If I cap indicates the unit vector along the positive direction of x-axis, j cap indicate the unit vector along the positive direction of y-axis, তাহলে ওপি ভেক্টরটা কত হবে? দেবদীপ, ওপি ভেক্টরটা কত হবে? x1 i cap y1 j cap, এইগুলো জ্ঞান আমাদের আগের দিনে ভিডিওতে আছে। এবার ও কিউ ভেক্টরটা কত হবে? ও কিউ ভেক্টরটা x2 i cap y2 j cap। এবার দেখো কি লিখছি, let i cap and j cap denote 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 the unit vectors
along the ALONG along the positive POSITIV positive direction DIRECT I cap j cap denote the unit vectors along the positive direction of x and y axis. I cap j caps denotes the unit vector along the positive direction of x and y axis. Dari P coordinates DINATES coordinates of P and Q are কত x1 y1 and x2 y2 respectively PECTIVELY respectively. অতএব OP ভেক্টরটা কত হবে? OP ভেক্টর আওয়াজ দে x1 I cap plus y1 j cap and OQ vector x2 y cap x2 I cap plus y2 j cap. এটা হলো now let theta is the angle 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 between OP vector and OQ vector. এই OP আর OQ ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোণ কত? থিটা। অতএব OP ভেক্টর ডট OQ ভেক্টর এটা সমান কত লিখব? অ্যাকর্ডিং টু ডেফিনেশন অফ ডট প্রোডাক্ট এটা সমান হচ্ছে OP ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড ইন্টু OQ ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড ইন্টু কস থিটা। তাকাও এই OP ভেক্টরটা আসলে কি x1 I cap y1 j cap ডট OQ মানে x2 I cap y2 j cap ইকুয়াল টু OP ভেক্টরের ম্যাগনিটিউডটা কত? রুট ওভার x1 এর স্কোয়ার প্লাস y1 এর স্কোয়ার। OQ ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড কত? x2 স্কোয়ার প্লাস y2 স্কোয়ার ইন্টু কস থিটা। এখানে ইন্টু চিহ্ন দিতে হবে না। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে? x1 I cap plus y1 j cap dot x2 I cap plus y2 j cap by root over x1 এর স্কোয়ার প্লাস y1 স্কোয়ার root over x2 square plus y2 square equal to cos theta. এবার দেখো এখানে একটা জিনিস তাকাও, আমি ভেক্টর এ ডট ভেক্টর এ, এদিকে তাকাও, ভেক্টর এ ডট ভেক্টর এ এটা মানে কি ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর এ ইন্টু কস 0 ডিগ্রি। কোনো ভেক্টর তার সঙ্গে সেই ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট, তাহলে দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ 0 ডিগ্রি হবে তো। তাহলে ভেক্টর এ ডট ভেক্টর এ ইকুয়াল টু ম্যাগনিটিউড ভেক্টর এ তার স্কোয়ার আর কস 90 ডিগ্রি মান কত? 1। কস 0 ডিগ্রি মান 1। কস 0 ডিগ্রি মান কত? 1। তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে? ভেক্টর এ ডট ভেক্টর এ ইকুয়াল টু কত? ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর এ তার স্কোয়ার হবে। এটা মুখস্থ করো এক্ষুনি, মুখস্থ করলাম। এবার দেখো আই ভেক্টর আই ডট ভেক্টর আই, এই দুটো ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড আই ক্যাপ ইজ দি ইউনিট ভেক্টর অ্যালং দি পজিটিভ ডাইরেকশন অফ এক্স অ্যাক্সিস, আবার আই ক্যাপ ইজ ইউনিট ভেক্টর অ্যালং দি পজিটিভ ডাইরেকশন অফ এক্স অ্যাক্সিস। তাহলে এটা কত হবে? আই ক্যাপ মানে এটাকে হোল স্কোয়ার লিখতে পারি, মধ্যবর্তী কোণ তো 0 ডিগ্রি, তার মানে এটা কত দাঁড়াচ্ছে? আই ক্যাপ ডট আই ক্যাপ এটা ইকুয়াল টু কত? আই ক্যাপের আই ইউনিট ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড 1 হবে, তার মানে হচ্ছে 1 এর স্কোয়ার, মানে এটা আসলে 1 হবে। বাট এদিকে লক্ষ্য রাখো আই ক্যাপ ডট জে ক্যাপ যখন হবে, আই ক্যাপ ডট জে ক্যাপ
তার মানে কি অ্যাঙ্গেল বিটুইন দিস টু ভেক্টর কত 90 ডিগ্রি আই ক্যাপ আর জে ক্যাপের মধ্যবর্তী কোণ কত আই ক্যাপ ম্যাগনিটিউড জে ক্যাপের ম্যাগনিটিউড ইন্টু কস 90 ডিগ্রি কস 90 এর মান কত দেওয়া দে cos 90 ডিগ্রি এটা 1 এটা 1 0 তাহলে শূন্য হয়ে যাবে তার মানে আই ক্যাপ ডট জে ক্যাপ হলে পরে সেটার মান কত 0 শূন্য হয়ে যাবে তাহলে এর সঙ্গে অন্য যেগুলো আছে সেগুলো সবই তো আই আর আই ডট জে থাকলে শূন্য কেন শূন্য বুঝে নাও আর আই ডট আই থাকলে পরে 1 হয়ে যাবে হয়ে যাবে তাহলে এদিকে দেখা এই যে বন্ধনীটা গুণ করি এই আই এই x1 আই ক্যাপ এটার সঙ্গে যদি এটাকে গুণ করি কত হবে x1 x2 আই ক্যাপ ডট আই ক্যাপ ধরুন স্কেলার দুটো প্রথমে নিয়ে নিলাম এটার সঙ্গে এটা x1 y2 আই ক্যাপ ডট জে ক্যাপ তারপর এটা y1 x2 জে ক্যাপ ডট আই ক্যাপ প্লাস y1 y2 জে ক্যাপ ডট জে ক্যাপ এটা সমান কত cos থিটা হলো এইটুকুনের মান কত এই যে আই ক্যাপ ডট আই ক্যাপ মানে কত হ্যাঁ 1 হয়ে যাবে এটা মানে কত শূন্য আই ডট জে আই ক্যাপ ডট জে ক্যাপ শূন্য তো এই যে এটা কত জে ডট আই আই এটাও শূন্য হবে আই এর সঙ্গে আই যে আর y1 y2 দাঁড়া এগুলো ফিজিক্সে পড়ে তুই পড়লে হবে না দেবদীপকে নিয়ে ভাবতে হবে এটা হচ্ছে সমান কত cos থিটা তার মানে x1 x2 প্লাস y1 y2 বাই ম্যাগনিটিউড অফ রুট ওভার x1 স্কোয়ার প্লাস y1 এর স্কোয়ার রুট ওভার x2 স্কোয়ার প্লাস y2 স্কোয়ার এটা মানে কি cos থিটা যদি দুটো ভেক্টর দেওয়া থাকে তাহলে এই সূত্রটা প্রয়োগ করে কি করা যাবে ভেক্টর দুটোর মধ্যবর্তী কোণ বের করা যাবে আবার এখানে দেখে রাখ এদিকে দেখো উই নো ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি ইকুয়াল টু ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর বি cos থিটা এটা আমরা জানি তো তাহলে ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি বাই ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর বি cos থিটা with this formula we can calculate angle between two vectors ঠিক আছে when theta equal to 90 ডিগ্রি যদি থিটা যদি 90 ডিগ্রি হয় ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি ইকুয়াল টু ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর বি cos 90 ডিগ্রি cos 90 ডিগ্রি মান কত শূন্য তার মানে শূন্য হয়ে যাবে তার মানে ভেক্টর এ অ্যান্ড ভেক্টর বি উইল বি পারপেন্ডিকুলার PERPENDICULAR perpendicular to each other OTHER if vector A and vector B will be perpendicular to each other if vector A dot vector B equal to কত শূন্য এটা বিভিন্ন সময় আমার লাগবে for what condition to vector A and vector B will be perpendicular to each other if vector A dot vector B equal to 0 এখান থেকে হবে মানে এরকম চিন্তা করব আমরা x1 i cap y1 j cap and x2 i cap আমার অসুবিধা হচ্ছে সায়নী আমার অসুবিধা হচ্ছে x1 i cap প্লাস y1 j cap এটা একটা ভেক্টর এই ভেক্টরটা মানে কি ওপি ভেক্টরটা এই ভেক্টরটা মানে কি ওকির ভেক্টরটা ভেক্টরে এত উইল বি পারপেন্ডিকুলার PERPENDICU perpendicular to each other
ইচ আদার ইফ এর কন্ডিশনটা কী হবে তাকাও এই দুটো ভেক্টর পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার ইফ দেখতে এটা হবে কি না x1 y1 x2 y2 বাই রুট ওভার x1 এর স্কোয়ার প্লাস y1 এর স্কোয়ার x2 স্কোয়ার প্লাস y2 স্কোয়ার ইকুয়াল টু কস 90 ডিগ্রি কস 90 এর মান শূন্য অর্থাৎ দ্যাট ইজ এইটা মুখস্থ করবো x1 x2 y1 y2 ইকুয়াল টু 0 ভেক্টর এত অ্যান্ড এত উইল পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার ইফ এই কন্ডিশনটা হলেই হবে আর যদি এরকম থাকে তখন এটা মুখস্থ করব Yes, sir. আর এটা হচ্ছে দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ বের করতে লাগবে এটা লাগবে এটাও লাগবে এটা হচ্ছে মেন সূত্রটা আর এখানে আমার যখন মান আমার অঙ্ক করতে গিয়ে এরকম চেহারা পাবো আমি